जिला स्तरीय मत्स्य और प्राणी संपद मेला अनुष्ठित होती तेज देखुए आज जो उद्यापन उत्सव अच्छी उद्यापन उत्सव में विजयपुर विधायक सनद करतिया तो सीधासल आलोचना करवा आज जो उद्यापन दिवस में वार्ता नहीं प्रतिज्ञा नहीं तेज आम सागे अच्छा विजयपुर विधायक सनद कुमार करतिया सर आपको स्वागत करुच्ची आज उद्यापन उत्सव आप योगदान कले तो कौन रही आप मेसेज हो सब तो पहला तो मतलब बहुत खुशी लगला जे हमर बरगढ़ रे गोटे ए भलिया तामेने गोटे कार्यक्रम होउजे गोटे प्रदर्शनी हला और गोटे कथा अच्छे जे आपण जदि बाहर के जिबे ताहले आपनको नॉलेज बढ़वा एवं आपण विभिन्न कथा विषय रे जानबे किंतु गोटे जदि एग्जीबिशन टे होजे आमे सारा दुनिया के आमे से एग्जीबिशन के आनी पकोजो अन्य अन्य तामेने स्थान रो विभिन्न तामेने हमर स्टॉल गुडा को लागि जे विभिन्न प्रकार रो तामेने स्टॉल लागि जे मत्स्य चाष ऊपर लागि जे स्टॉल तापरे डायरी फार्म ऊपर लागि जे कुकुड़ा चाष ऊपर लागि जे ए देखला परे हमर चासी माने पहला कथा तो गुडे हला जे इतना तांकर किछि ज्ञान बढ़वा दुई नंबर जिनिस है आमर सभा द्वारा आमर सरकार जो आमर योजना गुड़ाक अच्छे से योजना बाबद में चाषी मैंने जानीपारे कौ योजना केते सब्सिडी अच्छे कहार लगे अच्छे ये गोटे गोटे मौकाटे मिलला जानवार लगे बोलिकी आर मो बहुत खुशी लगुचे जे बहुत बढ़िया हिसाब से अर्गानाइज मुझे आम जो मैंने कार्यक्रम के अर्गानाइज कर समस्त धन्यवाद देवार चाहूँचे आर निश्चित भाव में आम बरगढ़ चाषी भाई मैंने जे मैंने आमर मत्स्य और पशुपालन जो मैंने करमर कार्यक्रम में जोग देकर निश्चित भाव में उपकार पाइपर निश्चित भाव में आगामी दिन में नॉलेज पाइले एवं आगामी दिन में से योजना करें से कण कर गला विभिन्न समय आप समय बदली सरकार बदलती तो विशेषकर आप डबल इंजिन सरकार तो कौन रहा सरकार बर्तमान आज कौन चाषी कौन विभिन्न स्कीम आपण मान क्लीयरली मुझे कहीदे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ऑलरेडी कहीदेन भारत जब उन्नति करवार भारत यदि श्रेष्ठ बनावार अच्छे ताल आम चाषी मानकर इनकम टाके डबल करवार जरूरी है आ से दिगरे निरंतर काम कर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं आप डबल इंजिन कथा कहले बर्तमान आम भारतीय जनता पार्टी आमर प्रिय मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण मांझी सरकार बर्तमान ओडिशा रे अच्छी एवं मोहन सरकार भी चाषी मानकर केंते उन्नति होगा से दिगरे एकदम प्रचेषा करमर बहुत फोकस रहा चाषी मान उन्नति लगे बोलिकी और सरकार प्राधान्यता रहा आम चाषी मान उन्नति लगे देखुले सनद गड़तिया प्रतिक्रिया विभिन्न समय सरकार प्रतिक्रिया रहा सरकार चाषी सरकार ये मोहन सरकार ये विभिन्न स्कीम बाहर करेंगे एवं आम सागे अच्छा ललाडू आसती जी अच्छा पीढ़ी अच्छा कथा सर कौन कह आप योगदान कले तो कौन चाषी विषय आमर राज्य तथा देश चाषी एवं चाष ही आज पर्यंत आमे सबु प्रकार व्यवस्था करी आसुची तार सहित जेहेतु आमर एटा कृषि प्रधान देश से आमको कृषिर उन्नति हेले एवं कृषकर उन्नति हेले देशर उन्नति हम तो तार पई आजिकाली अनेक प्रकार ट्रेनिंग अनेक प्रकार डिस्कशन नुआ नुआ टेक्नोलोजी नुआ नुआ व्यवस्था सरकार माने करुचंती जोटा कि चाषी मानकर व्यवहार रे आसुची एवं तांकर इनकम जेमिति वृद्धि पाइबो ताकू दृष्टि रखी सब करा देखुए चाषी मान इनकम केमती वृद्धि हम से लगी से प्रस्ताव कर आम सागे अच्छा अतिरिक्त जिलापाल मधुसूदन साहब आलोचना करवा मैडम आपको स्वागत करुच्ची तो जड़े महिला चाषी आप सम्मानित कले तो जड़े महिला उद्योगी को सम्मानित कले आप जड़े महिला को एक कौन प्रतिक्रिया देवे नहीं महिला उद्योगी आमर आज आम देखु जो चाषी मैंने भी अच्छा महिला एसएचजी हूँ इंडिविजुअल हूँ कि ग्रुप हूँ से विभिन्न स्कीम रे विभिन्न कार्यक्रम से आगे आसछन्ती पुरस्कृत होती तेणु आमर ये जो मत्स्य और प्राणी संपद मेला जो होती से आमर महिला हूँ पुरुष हूँ आमर प्रायोरिटी रही चाषी मैंने केमती आगे आसतु आमर इंटीग्रेटेड फार्मिंग को फोकस दि जाऊ धान चाष व्यतीत अन्य जिनस आगभर हो पारे और गुड़ाए स्कीम अच्छी से सब्सिडी अच्छी से लाभ नहीं पारे से लक्ष्य नहीं कि मेलाटा कराई सबू चाषी में जो मैंने समस्त को मोर अनुरोध समस्ते धान व्यतीत अन्य विभिन्न अर्थकारी जिनस अच्छी से माछ चाष करूँ गोपालन करूँ गोपालन गोटे प्रायोरिटी आमर अच्छी से दुग्ध विक्रय केन्द्र से सहित तार वैल्यू एडिशन करेंगे प्रोडक्टर तेणु आम चाष को टेक्नोलोजी यूज करके वैल्यू एड करके तार वैल्यू बढ़े पार लाइवलीहुड जीवन यापन शैली को उन्नत कर लक्ष्य नहीं कि आमर ये मत्स्य संपद मेला।
ଦେଖୁଥିବେ ଧାନ ଚାଷ ପରେ ସବୁ ଚାଷୀ ମତ୍ସ୍ୟ ସବୁ ଚାଷ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କ ଯେଉଁ ସବୁ ସ୍କିମ୍ ଅଛି ସ୍କିମ୍ରେ ତାଙ୍କର ସେ ସ୍କିମ୍ରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ତେବେ ଆମ ସାଙ୍ଗେ ଅଛନ୍ତି ସିଡିବି ଅଛନ୍ତି ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସାର୍ ଆପଣ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ତ କ'ଣ ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଚାଷୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ସ୍କିମ୍ ରହିଛି ତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ ଆପଣଙ୍କର ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କଲେଣି କେଉଁ ଚାଷୀକୁ ଆପଣ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କ ସବୁ ଅଛି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅଛି ସ୍କିମ୍ ଅଛି କେଉଁ ଚାଷୀ ଆୱାରନେସ୍ କଲେଣି ଆଉ କେତେ କେଉଁ ଚାଷୀ ଏବେ ଏଥିରେ ବେନିଫିସିଆରୀ ମାନେ କେତେ ବେନିଫିସିଆରୀ ଆପଣ ଏଥିରେ ଉପକୃତ ହେଲେଣି? ଆମର ଲୋକପ୍ରିୟ ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ରହିଛି ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦର ବିକାଶ ପାଇଁ। ସେଥିରୁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋ ଜାତିର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର 60% ରୁ 70% ସବସିଡି ଦିଆଯାଉଛି। ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ଛୋଟ ଆନିମଲ୍ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ବି ଅନେକ ଯୋଜନା ପ୍ରଣୟନ କରାହେଉଛି। ତାପରେ କୁକୁଡ଼ାକୁ ତ ଆମର ଏଠି ପ୍ରାୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହିସାବରେ ଆମର ଗ୍ରହଣ କରାଗଲାଣି। ବରଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଆମର କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ଉନ୍ନତି ଘଟିଛି। ଆହୁରି ବି ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛୁ ଯେ ବରଗଡ଼କୁ ଗୋଟେ ଅଗ୍ରଣୀ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଯେଉଁ ଆମର MKUI ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର କୋଟିଏ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରୀ ସହାୟତା ବା ସବସିଡି ଆମର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଚାଷୀମାନେ ପାଇସାରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆଗକୁ ବହୁତ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ ଆସୁଛନ୍ତି ବଡ଼ ବଡ଼ ଫାର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଡାଏରୀ ଆଉ ପୋଲ୍ଟ୍ରି କ୍ଷେତ୍ରରେ। ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣ ଘାସ ଚାଷକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ତା ବାହାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କର ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି ଯେଉଁଠିକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକରେ ଆମର ଗୋଶାଳା ହେବ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମର ଯେଉଁ ବୁଲା ଗାଈ ଗୋରୁ ଅଛନ୍ତି ଦେଶୀ ଗାଈ ଗୋରୁ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଥଇଥାନ ହେବ। ତା ବାହାରେ ଆମର କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ତିଆରି ହୋଇପାରିବ। ଜୈବିକ ଖତ ହେଲେ ଆମର ଯେଉଁ ଧରାପୃଷ୍ଠଟା ମାନେ ବହୁତ ଫର୍ଟିଲାଇଜ୍ ହେବ। ତା ପାଇଁ ବି ଆମର ଲୋକପ୍ରିୟ ସରକାର 10 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବସିଡି ଦେଉଛନ୍ତି ଆମର ଯେଉଁ ଜୈବିକ ମାନେ ଖତ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ। ତ ଏଇଭଳିଆ ଅନେକ ଆମର ଜନମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆଉ ଫିସରୀ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଦେଖୁଥିଲେ ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ମେଳାକୁ ଆଜି ଯେଉଁ 2 ଦିନ ଅଛି ଆଜି ଉଦ୍ଯାପନୀ ଉତ୍ସବ ଏଥିରେ ସମସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମତ୍ସ୍ୟ ବିଭାଗ ପ୍ରାଣୀ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ସମସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଆୱାରନେସ୍ କରାହେବ। ଏକୁ ନେଇକି 2 ଦିନ ଧରି ଚାଲିଥିଲା ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ମେଳା। ଏକୁ ନେଇକି କିଛି ଚାଷୀଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଇଯିବା ଯେହେତୁ ସେମାନେ ସମ୍ମାନିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କହିବେ, କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ କେଉଁଠୁ ସମ୍ମାନିତ ହେଲ? ପ୍ରକାଶ ପଟେଲ ଭେଡ଼ରୁ ଆସିଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ସମ୍ମାନିତ ହେଲ? କେନ୍ ଚାଷ ସମାନ କଲ? ଛେଲି ପାଳନ। କେତେ କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି? ନା ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଭଲ ଲାଗୁଛି? ହଁ। କେତେ ଛେଳି କେତେ ରଖିଛ? 80 ପଟ ମାଇ ଅଛନ୍ତି। 80 ପଟ ମାଇ ସବୁକୁ ବର୍ଷକୁ 2-3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି ହୁଏ। ଦେଖୁଥିବେ ଯିଏ ଥିଲେ ସୁଭାଷ ପଟେଲ ଯିଏ ଥିଲେ ଭେଡ଼େନର ଥିଲେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ମାନେ ଛେଳିକୁ ନେଇକି ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଛେଳି ଚାଷକୁ ନେଇକି ସେ ଆଜି ସମ୍ମାନିତ ବେଶ ଖୁଛନ୍ତି। ଆମ ସାଙ୍ଗେ ଅଛନ୍ତି ଜୟଦେବ ପ୍ରଧାନ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ବରପାଲିର ତାଙ୍କ କଥା ହେବା। ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି? କୋଉ ଚାଷ କରୁଥିଲେ ଆପଣ ଆଉ କେତେ ଚାଷ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଏଇ ଯୋଉ ସମ୍ମାନିତ ହେଲେ ଏ ସମ୍ମାନ ଆପଣ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ଗାଁଟା ହচ্ছে ବିଶିପାଲି ବରପାଲି ବ୍ଲକ ସତଲମା ପଞ୍ଚାୟତ। ମୁଇଁ କମ୍ ସେ କମ୍ ମାଛ ଚାଷଟା ମେଟ୍ରିକ୍ ପଢ଼ଲା ଦିନୁ 93 ସାଲ ମାଛ ଚାଷକେ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିକରି ଅଛେ। ଆଜକେ ତାମାନେ ବହୁତ ଦିନ ମାଛ ଚାଷ କରୁଛେ। 2 ଏକର 10 ଡିସମିଲ୍ ଏରିଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 18-20 ଲାখ ଟଙ୍କା ତାମାନେ ମୁଇଁ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରୁଛି ମାଛ ଚାଷରେ। ହଁ ମାଛ ଚାଷରେ। ଦେଖୁଥିବେ ମାଛ ଚାଷ କରି ସେ ବେଶ ଉପାର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଅଛନ୍ତି ବରପାଲି ବ୍ଲକର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଜୟଦେବ ପ୍ରଧାନ। ତାଙ୍କର ଏଇ ପ୍ରଶଂସା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ମାନପତ୍ର ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି। ସେ ବେଶ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଆମ ସାଙ୍ଗେ ଅଛନ୍ତି କିଛି ମହିଳା ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି ନମିତା ପାତ୍ର ଯିଏ ଶୈଳାର। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଯୋଉ ଆପଣ କି ଚାଷ କରିଥିଲେ ଆଉ କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆପଣ ସମ୍ମାନିତ? କିଛି ନ ବହୁତ କହିକି ଖୁସି ଆଜି କ'ଣ ଚାଷ କରନ୍ତି? ଆମର ବ୍ରଏଲର ଇସି ଫାର୍ମ ତ ମାନନୀୟ ବର୍ଷକୁ କେତେ ଆୟ କେତେ ଲାଭ କରନ୍ତି? ବିଧାୟକ 2 ମାସରେ ବିଜେପୁର 5 ଲକ୍ଷ ହେଇଯାଉଛି। ତ ମୁଖ୍ୟ କଥା ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ସମ୍ମାନିତ କରାଲା ତ ସରକାରଙ୍କ ଆଡୁ ଆପଣ କ'ଣ ସବୁ ସୁବିଧା ପାଆନ୍ତି? ଆମର ବହୁତ ସୁବିଧା ଅଛି। ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରିକି ଆଉ ସବସିଡି ସେ ଆଜି ଅଛି 50%।
ବହୁତ ସମୟ ଧରିକି ଆମର ଏଇଟା ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଚାରି ରହି ନମ୍ବର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଛନ୍ତି 4 ତାରିଖରୁ ପଡିଛି ଆମର ସବୁ ଷ୍ଟଲ ବୁଲିକି କିଛି ଲାଭ ଅଛି ଦେଖିକି ଉତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି ତ ଦେଖୁଥିବେ ସେଥିପାଇଁ 3 ଜଣ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଆଜି ସମ୍ମାନିତ କରାହେଲା ଏବଂ 3 ଜଣ ଚାଷୀ ଭେଡେନ ବରପାଲି ଶୈଳାର 3 ଜଣ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି ଦେଖୁଥିବେ ବିଭିନ୍ନ ଚାଷ କରିକି ସେମାନେ ଛେଳି ଚାଷ କରନ୍ତୁ ମତ୍ସ୍ୟ ଚାଷ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କୁକୁଡ଼ା ଚାଷ କରନ୍ତୁ ସେ ନେଇକି ଆଜି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାହେଲା ଏକୁ ନେଇକି ଚାଷୀଙ୍କ ମହଲରେ ବେଶ ଖୁସି ଅଛି ତେଣୁ ଦେଖୁଥିବେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଯିଏ ସନତ କୁମାର ବର୍ତିଆ ବିଜେପୁର ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ଲଲାଟ କୁମାର ଲୁହା ଅଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ଏଡିଏମ୍ ଅଛନ୍ତି ମଧୁସୂଦନ ସାହୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ମତ୍ସ୍ୟ ଏବଂ ପାଣି ସମ୍ପଦର ସମସ୍ତ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଏଠି ଅଛନ୍ତି ଦେଖୁଥିବେ 2 ଦିନ ଧରି ଯେଉଁ ଚାଲିଥିଲା ମେଳା ସେ ମେଳାରେ ସମସ୍ତ ଚାଷୀ ପାଖାପାଖି 12ଟା ବ୍ଲକର ଚାଷୀ ଆସିକି 700ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଚାଷୀ ଆସିକି ଏହି ମେଳାରେ ସାମିଲ ଥିଲେ ତେବେ ଏକୁ ନେଇକି ଚାଷୀଙ୍କ ମହଲରେ ବେଶ ଖୁସି ଅଛି ତେବେ ଦେଖୁଥିବେ ଏକୁ ନେଇକି ଆମେ ଯଦି ଆସିବା ମତ୍ସ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କ ବେଳୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମେଳା ଆଜି ଉଦ୍ଯାପନ ହେଉଛି ଏ ଉଦ୍ଯାପନୀ ଦେହରେ ବରଗଡ଼ ବ୍ଲକରୁ ବିଶେଷ କରି 700 ଚାଷୀ ଆଜି ଆସିଥିଲେ 700 ଚାଷୀରୁ 3 ଜଣ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଆଜି ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଛି ଆଉ ଚାଷୀଙ୍କ ମହଲରେ ବେଶ ଉତ୍ସାହ ଦେଖାଯାଉଛି ବରଗଡ଼ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ବିରାଜ ସୁବାଦ୍ୱାରା ରିପୋର୍ଟ